In the previous lecture, we have completed all types of sensor, correct? So we have seen different types of sensor. Which sensor we have seen? Can anybody tell me the name? Anybody? Which kind of sensors we have seen till now? Tilt. Tilt sensor, okay. Ultrasonic. Okay, Passive infrared sensor. right. What else? Motion sensor. Correct. Which were the first two sensors related to temperature and light? LM35. LM35 and LDR. LDR. Correct. So we have seen different types of sensors till now. What is the basic function of sensor? It is going to convert physical quantity into its equivalent electrical quantity. Correct. So this is what is the basic function of sensor. Now we have to see the actuators. What is actuator? It is a device which is going to convert electrical energy back into the physical format. Okay. So physical format, or precisely we can say motion. Okay. Actuators are the device who are going to convert electrical energy into the motion. Okay, we have two examples of actuator. First one is your DC motor and second one is your stepper motor. Today we are going to complete both the points. Now we'll start with the actuator. An actuator is a mechanism by which control system takes actual action. Actuator converts energy into motion. I have told you what is the basic function of actuator. It is going to convert electrical energy into motion. This motion can be clamping, ejection, blocking, etc. Type of motion can be of any type. Okay. Actuators are typically used in a manufacturing or industrial application and in robotics. Now, actuators are what? With the help of electricity, that device is going to move or it is going to produce the motion. ऑल राईट. सो खूप साऱ्या इंडस्ट्रीजमध्ये असं असतं की इलेक्ट्रिसिटीवर तुम्ही ते मशीन्स ऑपरेट करता, मग मशीन रोल होणार एका बाजून दुसऱ्या बाजूला. बिस्किट फॅक्टरी वगैरे तुम्ही बघितलं असेल, चॉकलेट फॅक्टरी. सो ते एका पार्टमधून दुसऱ्या पार्टमध्ये कसं ऑटोमॅटिकली मूव्ह होतं, बरोबर. सो दॅट मुवमेंट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. Correct. And the machine or mechanism which we were using in that industry is nothing but actuator. Okay. Actuators are typically used in manufacturing or industrial applications and in robotics. The example of actuator are motor, pump, switches, valves, etc. So there are multiple of examples. Out of that, we are going to see two examples: stepper motor and DC motor. One of the type of actuator is motor, which has two types. Like if you start classifying motors can be classified as two types. First one is your DC motor and second one is your stepper motor. Both are discussed below in below section. Okay. Everybody understood the concept of actuator? What is it? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we'll start with the first actuator, that is DC motor. Now आता DC मोटर का मी तुम्हाला एकदम सिंपल वर्ड मध्ये सांगते. लहान मुलांना तुम्ही कधी बघितलं असेल ते खेळायला गाडी वगैरे आणतात बघा. छोटीशी गाडी असते, मग ते आपल्या हाताने फिरवतात, किंवा रिमोट कंट्रोलची गाडी असेल, काही का असेल ना, ती जी गाडी असते त्याचे व्हील्स, ओके, तिथे व्हील्स मध्ये मोटर लावलेली असते. तुम्ही कधी जर ते ओपन करून पाहिलं असेल त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला एक मोटर सापडेल. ओके, अँड दॅट इज नथिंग बट युअर डीसी मोटर. सिम्पल ॲज दॅट. ऑल राईट. साधा आणि सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं मी. लहान मुलांना आपण खेळायला जी गाडी देतो, तर त्या गाडीच्या आतमध्ये त्याचे व्हील्स फिरावेत, त्या गाडीची चाकं फिरावीत म्हणून जे काही असतं मेकॅनिझम, दॅट इज डीसी मोटर. तुम्ही कधी ते ओपन करून बघितलं तर तुम्हाला दिसेल ते डीसी मोटर. ऑल राईट. सो डीसी मोटर इज अ इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस. ओके, इलेक्ट्रो ॲज वेल ॲज मेकॅनिकल. त्याच्यामध्ये दोन सेक्शन येतात, इलेक्ट्रॉनिक्स पण येतं आणि मेकॅनिक्स पण येतं. राईट, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमेकॅनिकल device. These uses the interaction of magnetic fields and conductor to convert electrical energy into rotary motion. Ata how this DC motor is going to convert electrical energy into the motion? So basically it is going to make use of in interaction of magnetic field and conductors. So in case of DC motor we have magnet, आणि magnet असले की त्याचं magnetic field येतं, बरोबर. If we apply electricity to the magnet, it is going to create magnetic field around it, and with the help of that magnetic field and whatever conductor we have, motor is going to convert electrical energy into the motion. Okay.
The DC motor can be constructed in various ways, having different specifications, speed and torque. Now, if you are talking about DC motor, so it is depend on application. कि मला motor कशी हवी? There are multiple types of motor. Depending on my application, I can decide the type of motor. What are the main specification? First of all, speed is going to be very important. After that, torque, and other specification you can just use according to the application. Next up, we have, it consists of a rotor, stator, windings, and communication mechanism. Now, I will explain what is rotor, what is stator, what is winding, and what is communication mechanism. DC motor has three types: brush DC motor, brushless DC motor, and servo motor. Okay. Initially, we had classification of motor. Motor can be classified as DC motor and stepper motor. Now, DC motor can be again classified as brushed motor, brushless motors, and servo motor. Now, we are not going to go in detail ki brush motor ka asतं, brushless ka asतं. No, we are not like mechanical student nahi ho apan. We just need to know the what is motor and how it works. Khatam. Okay. After that, DC motors have almost linear characteristics with speed of rotation. Rotation speed of DC motor can be controlled by varying the charging, changing the applied voltage. So whatever amount of voltage you are going to provide. See, if I want to increase the speed of my motor, I will apply a large amount of voltage. If I want to decrease the speed of my motor, then I will decrease the input voltage. Correct. Now see this. By this diagram, probably you will be able to understand how DC motor works. So there are multiple sections. The outermost section which we have is called as a yoke. Okay, and it is generally made up of like some iron type of material. Basically a protecting material, outer material. After that, inside yoke we have a pole. Okay, this structure is called as a pole. And to give support to that pole, त्या पोलला support provide करण्यासाठी we have field windings. म्हणजे to provide the support to the pole, we have a support mechanism, and that mechanism is called as a field winding. Okay, winding is what? ते असं structure असणार आहे आणि त्याच्यावर कॉइल वाउंड केलेली असणार आहे, म्हणजे एक कंडक्टिव्ह वायर घ्यायची आणि त्याच्यावरती वाउंड करायची. सो दॅट इज field winding. Okay. Next to that, we have armature. What is armature? This dotted portion is called as a armature. And next up, we have a pole shoe. So whatever this remaining portion, this space is called as a pole shoe. All right. Now in that we have two types: motor and motor and stator. Okay. Motor means what? It is moving. The portion of this entire structure is moving. जो पोर्शन मुव्हिंग असतो त्याला मोटर म्हणणार. आणि स्टेटर म्हणजे काय? जो पोर्शन स्टेबल असतो, कॉन्स्टंट, जो फिरत नाही, त्याला काय म्हणणार? स्टेटर म्हणणार. सो आउटर हा जो काही पोर्शन आहे, हा पोर्शन आणि एक इनर पोर्शन, हे झाले तुमचे मोटर आणि स्टेटर. ओके. Now see, as shown in the above figure, DC motor consists of two windings, namely field winding and armature. Now as you can see, the field windings मध्ये पण तुमच्याकडे windings आणि armature मध्ये पण windings आहेत. Correct? After that, we have a yoke, pole and pole shoe. Correct? हे जे काही तीन पॅरामीटर होते, yoke, pole and pole shoe. The yoke made up of iron body acts as a outer cover. सी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, योक म्हणजे काय? आउटर कव्हर आहे. आउटर कव्हर एकदम रफ टफ असलं पाहिजे तुमचं, त्याच्यामुळे आतमध्ये काही डॅमेज नाही झालं पाहिजे. दॅट इज वाय इट इज मेड अप ऑफ आयर्न बॉडी. आउटर कव्हर ऑफ डीसी मोटर विच इज नोन ॲज अ फ्रेम. तर योकला तुम्ही ॲज अ फ्रेम पण म्हणू शकता. The pole and the pole shoe made up of steel or iron are fixed on the yoke by using bolts. Now, see here. Pole and pole shoe are made up of iron or steel. ते बनवताना कुठलं मटेरियल वापरणार आहे? They are going to use steel or iron, and those are fixed. हे जे काही तुमचा योक आहे किंवा हा आउटर सरफेस आहे, त्याच्यावर हे तुमचे पोल आणि पोल शू काय केले जातात? विथ द हेल्प ऑफ बोल्ट. नट आणि बोल्ट माहिती आहे सगळ्यांना, बरोबर? सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट बोल्ट, दोज पोल अँड पोल शू आर फिक्स्ड ऑन द योक. हा योक म्हणजे आउटर सरफेस आहे. ऑन दॅट आउटर सरफेस वी हॅव ए पोल अँड पोल शू फिक्स्ड. ओके. हा पोल आणि पोल शू ह्यांना काय केलं जातं? विथ द हेल्प ऑफ बोल्ट त्यांना फिक्स केलं जातं, तिथे पॅक केलं जातं. ओके. नाउ ॲज वी नो, दिस पोर्शन इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल. आता त्यांना पॅक केलंय, बरोबर आहे? ते हलणार का त्याच्या जागेवरून? नो. सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेटर पार्ट. जो पार्ट स्टेबल असतो त्याला काय म्हणणार आहे आपण? स्टेटर. ओके. नेक्स्ट अप वी हॅव
पोल प्रोड्युसेस द मॅग्नेटिक फ्लक्स वेन फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड. आता हे फील्ड वाइंडिंग जे वाइंडिंग म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ते जे काही स्टीलचं किंवा आयर्नचं रॉड असणार आहे त्याच्यावर आपण इलेक्ट्रिक वायर आपण वाउंड केलेली आणि त्या इलेक्ट्रिक वायरला जर आपण सप्लाय दिला तर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन, दिस इलेक्ट्रिक वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मॅग्नेटिक field around it, right? Now because of that what will happen, pole produces the magnetic flux when field winding is excited. The field winding is stationary and armature windings can rotate. Now field winding हे जे काय आहे that is going to remain fixed constant. मी तुम्हाला already सांगितलं. Why? Because it is fixed with the help of bolts on a yoke. After that हे जे काय armature winding आहे that is going to rotate. Okay, next up, a field winding produces magnetic flux in an air gap between the armature and field winding. Armature core is cylindrical drum fixed on a rotating shaft. Large number of slots are made all over the periphery. म्हणजे basically I'll tell you what is going to happen. See this, तुम्हाला हे आर्मेचरचा पोर्शन दिसतोय. Okay, so that portion will get attracted. Suppose मी ह्या कॉइलला इथे सप्लाय दिला. Okay, if I provide a supply to this coil, what will happen, ही जी काही तुमच्या वाइंडिंग्स आहेत that is going to produce a magnetic field around it. Okay, magnetic flux ते प्रोड्यूस करणार आहे and magnetic flux असला म्हणून काय झालं, हे पण तुमचं आयनचं लोखंडाचं बनवलं, so it will get attracted to the magnetic field. बरोबर. मग नेक्स्ट स्टेप मी काय करणार, याचा पॉवर सप्लाय काढून घेणार and I will provide power supply to this so that magnetic field will be created around this field windings, right? मग काय होईल, हे जे काही तुमचं आयन मटेरियल आहे दॅट विल गेट अट्रॅक्टेड टू दिस वाइंडिंग्स. बरोबर, म्हणजे याची पोझिशन काय होईल, हिअर टू हिअर. मग मी काय करणार, ह्याचा पॉवर सप्लाय काढून घ्यायचा आणि वी हॅव टू अप्लाय पॉवर सप्लाय टू दिस. म्हणजे काय होईल, इनिशियली तुमचं इकडे होतं जेव्हा तुम्ही सप्लाय बंद केला याचा, आणि वेन यू स्टार्ट if you turn on the supply for this winding, your position of armature will be shifted to this point. Correct? When we turn off the supply at this point and turn on supply on this point, what will happen, the position of armature will shift to this point. Correct? Likewise, if I just do this shifting on and off of the voltage, what will happen, हे जे काय armature that is going to move that according to that speed. समजताय का काय चाललंय इथे? जर मला जास्त स्पीड हवा असेल, मोटर खूप जास्त फास्ट फिरवायची असेल, तर मी काय करणार, फटाफट यांचा चेंज करत राहणार, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करत राहणार. बरोबर आहे, जेवढं फास्ट मी ऑन ऑफ करत जाईल तेवढे फास्ट तुमचा आर्मेचर मूव्ह होणार आहे, राईट. आणि जेवढं स्लो मी तुमची मोटर इनपुट व्होल्टेज वॅरी करेल किंवा ऑन ऑफची प्रोसेस जेवढी मी स्लो करेल तेवढंच तुमचं आर्मेचर स्लो मूव्ह होणार आहे. करेक्ट? समजतंय का काय चाललंय मेकॅनिझम इथे? एव्हरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So instead of reading all the statements, I have explained how DC motor is going to work. Basically what we have, motor म्हणजे काय, जेव्हा मी इलेक्ट्रिसिटी त्याला अप्लाय करणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हॉट, हिअर इन दिस केस वी आर अप्लाइंग अ वोल्टेज, राईट. व्हेनेवर आय अप्लाय वोल्टेज इट शुड रोटेट. दिस इज व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऍक्च्युएटर. करेक्ट? ऍक्च्युएटरचा आपण एक एक्झाम्पल बघतोय, दॅट इज डीसी मोटर. Right? Now DC motor will rotate whenever we apply a voltage to it. आता voltage we have 4 different positions, बरोबर. So according to the position, whenever I switch on the power supply or whenever I start applying the voltage, your armature is going to rotate, and depending on the speed of my applying or turning on and off the voltage, speed of my motor will depend on it. Correct? So this is what is your DC motor. Okay, up next we have the DC motorचे applications काय काय. It can be used in like many applications. Robotics असेल किंवा तुमचे टॉयज असतील किंवा we have multiple. पुली कन्सेप्ट माहिती तुम्हाला, रोप अँड पुली. इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही खूप ठिकाणी हे डीसी मोटर यूज करू शकता. सगळ्यांना समजलंय का डीसी मोटर की नाही समजलं? परत रिपीट करू? Do I need to repeat? समजलं मॅम. ओके, ग्रेट. सो नेक्स्ट अप वी हॅव अ स्टेपर मोटर. आता मी आपण मागाशीच बघितलं होतं, इफ वी आर स्टार्ट क्लासिफाईंग मोटर्स वी हॅव 2 टाइप्स, डीसी अँड स्टेपर. सो डीसी वी हॅव सीन, लाईक वी हॅव टू सी द स्टेपर मोटर. नाव आता हे स्टेपर मोटर तुम्हाला फक्त 2 पेजेस दिले. ऍक्च्युअली जर आपण त्याचं मिनिंग समजून घ्यायचं म्हटलं तर 2 तासही कमी पडतील, इतकं डिटेल त्याचं मिनिंग आहे. बट एनिवेज वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड हाऊ इट वर्क्स, दॅट इज इट. ओके, नाउ इन केस ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेप वाईज हे मोटर रोटेट होणार आहे. ओके, सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल, तुमचं वॉल क्लॉक असतं. वॉल क्लॉकमध्ये तुमचं सेकंडचा जो कोणी काटा असतो तो काय होतो, एकेका स्टेपमध्ये तो रोटेट होतो. बरोबर आहे?
So this is nothing but a stepper motor. With the it is going to rotate. It is not continuously rotating. तुम्हाला ते जर्क जाणवतो. जर्क म्हणजे काय की एक एक स्टेपने ते रोटेट होते. ओके, युजली तुमची मोटर रोटेट करायची असेल तर ती स्मूथली एकदम गोल 360 डिग्री पूर्ण फिरणार आहे. बट इन केस ऑफ स्टेपर मोटर इट इज गोइंग टू रोटेट. ती गोल फिरणार आहे बट इन द स्टेप मॅनर. तुम्ही सगळ्यांनी इमॅजिन केलं का तुमचं वॉल क्लॉक आहे त्याच्यामध्ये तो सेकंडचा काटा आहे तो कसा एका स्टेपमध्ये एक 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 असं तो शिफ्ट होत जातो आणि तो कम्प्लीट 360 कम्प्लीट करतो. बरोबर आहे. दिस इज हाऊ स्टेपर मोटर वर्क्स. ऑल राईट. A stepper motor is widely used to translate electrical pulses into a mechanical movement. Again, electricalचा conversion तुम्हाला movement मध्ये करायचं असेल तर you are going to use the actuators, and here particularly electrical pulses are going to convert into the mechanical movement by the stepper motor. Applications of stepper motor are disk driver. तुम्ही printer पण एक example आहे, dot matrix printer. प्रिंट येताना बघितलंय काही कम्प्युटरमध्ये एकदम स्मूथली पटकन प्रिंट बाहेर येते, काही कम्प्युटरमध्ये स्टेप 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 नाही 3-4 स्टेप मध्ये ती प्रिंट बाहेर येते. बघितलंय का? नसेल बघितलं. हा, सो त्याच्यामध्ये तुमची स्टेपर मोटर वापरलेली असते. ओके, रोबोटिक्स. आता रोबोटचा जो आर्म असतो, आता रोबोटला जर पिक अँड प्लेस म्हटलं की इथे उचल आणि तिकडे नेऊन ठेव, तो एकदम स्मूथली काम करतो का? नाही. इट वर्क्स इन स्टेप्स. तो पुढे जाणार, मग खाली वाकणार, मग ते पिक करणार, परत उभं राहणार, टर्न होणार. बरोबर. सो हे असं स्टेप मध्ये काम करतो. तेच जर आपल्याला करायला सांगितलं की आपण पटकन जाऊन ते काम स्मूथली करतो. सो रोबोटिक्स मध्ये पण तुमचं स्टेपर मोटर वापरले जातात. ऑल राईट. Now stepper motor have a permanent magnet and again it is called as a rotor. It is also called as a shaft surrounded by the stator. Again लक्षात ठेवायचं, मोटर म्हणजे काय? मूव्हिंग पोर्शन. आणि स्टेटर म्हणजे काय? जो पोर्शन स्टेबल आहे, कॉन्स्टंट आहे, हलत नाही, त्याला काय म्हणणार? स्टेटर म्हणणार. ओके, हिअर इथे बघा आता काय करायचंय आपल्याला. 5 मॅग्नेट वापरायचे, नॉर्मल मॅग्नेट. ओके, मॅग्नेटला तुमच्या नॉर्थ आणि साऊथ पोल असतं. बरोबर. नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ. इथे पण नॉर्थ साऊथ आहे. पण आता ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय? हा जो मधला एक काय म्हणतात त्याला मॅग्नेट आहे, तो मॅग्नेट तुमचा रोटेट होणार आहे आणि जो पोर्शन रोटेट होतो त्याला काय म्हणतो आपण? व्हॉट वी कॉल टू दॅट? मोटर. रोटर किंवा मोटर म्हणू शकता तुम्ही, और शाफ्ट यू कॅन ऑल्सो कॉल इट ॲज. आणि हे जे काही 4 मॅग्नेट आहे, these 4 magnets are going to remain on their position, constant आहे, स्टेबल आहे. दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड ॲज अ स्टेटर. सिम्पल कळालं? Yes, ma'am. हा. नाव सी, आता हे मधल्याचे मॅग्नेट आहे. दिस मॅग्नेट इज गोइंग टू रोटेट. आता ऍज यू कॅन सी ऑन द स्टेटर्स वी हॅव वाइंडिंग्स. त्याच्या बाजूला कॉईल गुंडाळली दिसते का तुम्हाला? प्रत्येक स्टेटरवर काय? एक कॉईल. कॉईल म्हणजे काय? आपली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर ज्याच्यामधून करंट फ्लो होतो. ओके, दॅट वायर इज वाउंडेड ऑन स्टेटर्स. नाव वेनेवर वी अप्लाय सप्लाय, म्हणजे त्या कॉईलला जर मी सप्लाय अप्लाय केला तर काय होईल? पोलॅरिटी चेंज होणार आहे, नॉर्थ साऊथ. सी, आता नॉर्थ नॉर्थ जर असेल तर विल दीज टू अट्रॅक्ट इच अदर और रिपेल इच अदर? हे दोघे रिपेल करतील. करेक्ट, रिपेल करतील. दॅट इज वाय. अँड व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? दिस नॉर्थ अँड दिस साऊथ विल अट्रॅक्टेड. आता हे दोघं काय एकमेकांना अट्रॅक्ट करणार नाहीये. हु विल अट्रॅक्ट इच अदर? दिस नॉर्थ अँड दिस साऊथ विल अट्रॅक्ट इच अदर. एम आय राईट? Yes, ma'am. तोच दुसरा पोल अवेलेबल आहे. करेक्ट. ऍट द सेम टाइम जर नॉर्थ इथे आला तर हा साऊथ विल अट्रॅक्टेड टू दिस नॉर्थ. हा तुमचा जो काही मॅग्नेट आहे त्याची पोझिशन अशी होईल का? आडवा होईल. तो इथे नॉर्थ असेल आणि इथे साऊथ असणार आहे. एम आय राईट? Yes. का होणार असं? बिकॉज हा जनरल लॉ आहे तुमचा, स्टँडर्ड लॉ आहे. अपोजिट थिंग्स अट्रॅक्ट इच अदर अँड अपोजिट पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर अँड सिमिलर पोल रिपेल इच अदर. बरोबर. हा, आता नेक्स्ट स्टेप. आता काय होईल? सी, दिस नॉर्थ आणि हे साऊथ हे झालं. नेक्स्ट पुढे मोटर मला रोटेट करायचे, सो मी काय करणार? याला सप्लाय देणार. सप्लाय दिल्यावर काय? हे साऊथ आहे आणि हे नॉर्थ आहे. बरोबर. मग तो काय होईल? तुमचा मोटरची पोझिशन परत अशी होऊन जाईल. बरोबर. पण त्यावेळेस इथे नॉर्थ असणार आहे. हा जो नॉर्थ आहे तो खाली येणार आणि हा साऊथ आहे तो वरती जाणार. बरोबर का? हो मॅम. का? बिकॉज दिस नॉर्थ विल गेट अट्रॅक्टेड टू दिस साऊथ. बरोबर. अँड इथे जो काही साऊथ होता तो साऊथ कुठे जाणार आहे? वरती, या नॉर्थ कडे. राईट.
Yes, ma'am. कळालं का? हे तुमचं मोटर कसं फिरणार आहे? इट डिपेंड्स ऑन द पोलॅरिटी. आणि पोलॅरिटी कधी चेंज होईल? जेव्हा तुम्ही सप्लाय त्याला देता. सप्लाय दिला की पोलॅरिटी चेंज होते, बरोबर. आणि ॲज पोलॅरिटी चेंजेस युअर मॅग्नेट इज गोइंग टू रोटेट. आणि मॅग्नेट रोटेट झाला म्हणजे तुम्हाला काय झालं? मुवमेंट मिळाली, करेक्ट. Yes, ma'am. वर्किंग समजलं की स्टेपर मोटर. आता सी, स्टेपर मोटर अशी डायरेक्ट इकडून इथे, इथून इथे, इथून इथे असे डायरेक्ट कंटिन्युअस मूव्ह होणार आहे का? नाही. इनिशियली ती इथे असेल, देन इट विल शिफ्ट इट सेल्फ हिअर, देन हिअर, देन हिअर, असं एकेका स्टेप मध्ये ती रोटेट होते. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज अ स्टेपर मोटर. राईट? यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. दिस इज हाऊ सिम्पली स्टेपर मोटर वर्क्स. नाव त्याच्यामध्ये स्टेप अँगल एक फॉर्म्युला आहे. आता त्या किती अँगल मध्ये तुमची मोटर रोटेट होती, तुम्ही सेकंड काटा बघता, तर तो सेकंड काटा किती अँगलने पुढे सरकतोय तो अँगल काढण्याचा एक फॉर्म्युला आहे. ओके. नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन विच इज इक्वल टू 360 डिवायडेड बाय स्टेप अँगल. काय फॉर्म्युला आहे? नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिवायडेड बाय स्टेप अँगल. आता आपल्याला स्टेप अँगल फाइंड करायचा आहे, बरोबर. आता तुमचं घड्याळ जे आहे त्या घड्याळामध्ये तो सेकंड काटा किती वेळा फिरतो रे, म्हणजे किती त्याच्या स्टेप्स होतात? बरोबर, 60 स्टेप्स मध्ये तो फिरणार आहे, कारण तुमचं टोटल किती एका मिनिटाचं सर्कल असणार, बरोबर. सो 360. इफ आय वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस फॉर्म्युला, काय होणार आहे? स्टेप अँगल इज इक्वल टू 360 डिवायडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन. कळतंय का? काय केलं आपण? स्टेप अँगल फाइंड करायचा आहे, म्हणून स्टेप अँगल एका बाजूला ठेवलं आणि 360 इकडे नेलं, राईट. सो काय होईल तुमचा फॉर्म्युला? 360 डिवायडेड बाय 60. आन्सर किती येईल? 60. 6 आन्सर येईल ना. 60 कसं येईल? 61. हा, 6. 360 बाय 60. करेक्ट. आन्सर किती येईल? 6. सो स्टेप अँगल किती आला? 6 डिग्रीने तुमची तो सेकंड काटा जो आहे तो मूव्ह होतो, बरोबर. एकदा तो 1 वर असताना त्याला 1.1 वर जायला जो काही अँगल लागतो दॅट अँगल विल बी ऑफ 6 डिग्री. कळालं का? हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्टेप अँगल. वी शुड नो की हाऊ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन दॅट मोटर इज गोइंग टू परफॉर्म. एक पूर्ण रिव्होल्यूशन म्हणजे एक सर्कल कंप्लीट किती स्टेप्स मध्ये करताय ते जर माहित असेल तर वी कॅन कॅल्क्युलेट स्टेप अँगल, राईट. आता स्टेप्स पर सेकंड, एका सेकंदामध्ये ती किती स्टेप्स जाते मोटर, बरोबर. घड्याळ आपलं जे असणार ते एका सेकंदात तो एकच काटा पुढे जाणार आहे, राईट. सो इन केस ऑफ स्टेपर मोटर असं नाही, इट इज नॉट डिपेंडंट ऑन द टाइम. त्याला आपण जेवढं व्होल्टेज देऊ तेवढा तो स्पीडनं फिरणार आहे. एका सेकंदामध्ये किती स्टेप झालं ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी RPM, रिव्होल्यूशन पर मिनिट, इंटू स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन डिवायडेड बाय 60 हा फॉर्म्युला. एक्झाम्पल, जर स्टेप अँगल 2 डिग्री दिला असेल तर नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन इज इक्वल टू 180, बरोबर आहे का. स्टेप अँगल 2, सी दिस फॉर्म्युला. स्टेप अँगल जर 2 असेल तर 360 डिवायडेड बाय 2 इज नथिंग बट युअर नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिव्होल्यूशन, दॅट विल बी 180 बिकॉज 360 बाय 2 इज नथिंग बट 180. कळालं का? हे तुम्हाला हे दोन्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. सी, and both are going to be very important. Number of steps per revolution is equal to 360 divided by step angle. So तुम्हाला स्टेप अँगल माहित असेल, you can calculate number of steps per revolution. If you know number of steps per revolution, then you can easily calculate step angle. Okay? समजलं का हे की नाही समजलं? Yes, ma'am. समजलं. ओके. नाव स्विचिंग सिक्वेन्स ऑफ मोटर. आता हे थोडंसं काहीतरी वेगळं आहे. काय वेगळं आहे मी तुम्हाला सांगते. सी, आता तुमची जी काही मोटर आहे ती मोटर 1 फेज आणि 2 फेज अशा 2 फेज मध्ये ऑपरेट होत असते स्टेपर मोटर. ओके. इफ इट इज वर्किंग और ऑपरेटिंग इन अ 2 फेज देन वी हॅव वन पर्टिक्युलर सिक्वेन्स. ओके. अँड इफ दॅट इज वर्किंग इन अ ओनली 1 फेज देन वी हॅव 1 सिग्नल. आणि जर आपल्याला दोन्ही सिग्नल आपण जर मिक्स केले तर वी विल गेट द एंटायर सिग्नल किंवा एंटायर स्टेप्स. आता कसं कॅल्क्युलेट करणार? सी, ABCD 4 वाइंडिंग्स आहेत आपल्याकडे, आहेत का? कुठे गेली डायग्राम? ABCD, बरोबर. दीज आर द 4 वाइंडिंग्स वी हॅव. नाव सी, 0 आणि 1 कॉम्बिनेशन दिलंय. 1 म्हणजे काय? त्या वाइंडिंगला तुम्ही सप्लाय देताय. 0 म्हणजे काय? त्या वाइंडिंगला तुम्ही सप्लाय देत नाही. जनरल आपलं डिजिटल, करेक्ट. Now, can anybody tell me what is the value of step 1? 1001. What is the value? Decimal value.
8 1 हम्म. 8 1 आपण फर्स्ट सेम 9 हा 9 9 मॅम कसं 9 आलं 8 बरोबर आहे 9 8 plus 1 करेक्ट 1 एक्झॅक्टली व्हॅल्यू ऑफ दिस टर्मिनल इज 1 2 4 2 and 4 8 8. 8 plus 1 is equal to 9. 9 What is the value of this second step? 12 How to represent 12 in hexadecimal number system? 8 plus 4, 12. No, 8 plus hexadecimal 4 I'm asking. Hexadecimal. C ma'am C. 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 After that, what is the value of third step? 6 6. 6. And the last step? 3 3. Okay. So you have to remember this sequence only. 9C63. If you remember this sequence, तुम्हाला हे 2 phase लक्षात राहणार आहे. काय सिक्वेन्स आहे तुमचा 9C63. ओके. आणि जर तुम्ही क्लॉकवाईज बघत असाल, क्लॉकवाईज म्हणजे काय, जसं तुमचं सेकंड काटा फिरतो ना तसं इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लॉकवाईज, तुम्हाला मोटर सरळ फिरवायची असेल तर तुम्ही 9C63 असा सिक्वेन्स जायचा. जर तुम्हाला मोटर उलटी फिरवायची असेल तर कसा सिक्वेन्स येणार 36C9 3639 उलटा सिक्वेन्स द्यायचा. बरोबर. तेच जर तुमचं आता सिंगल फेज ऑन असेल तर काय होणार आहे सिक्वेन्स बघा, सांगा मला याची व्हॅल्यू काय आहे. A ची फर्स्ट स्टेपची व्हॅल्यू काय 8 8. 8 सेकंड स्टेप 4 4. how 6, it is only 4 na, this is 0. 4. What about yes this? ma'am 2 And last 2 2. 1. 1 1 correct. So you have to remember these two sequence. हे दोन सिक्वेन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. देर इज नो अल्टरनेटिव्ह, कारण ह्याच्या मागची थेरी हे सिक्वेन्स कसे आले याचं पण प्रूफ आहे, बट इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम. कंटिन्यू तुम्हाला 2-3 लेक्चर द्यावे लागतील, तेव्हा हे समजेल की हा सिक्वेन्स कुठून आला. बट वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल. आपण वी आर नॉट मेकॅनिक स्टुडंट, दॅट इज वाय वी शुड नो की हाऊ इट वर्क्स. हे असा सिक्वेन्स दिला की ते क्लॉकवाईज रोटेट होतं, उलटा सिक्वेन्स दिला की इट विल रोटेट इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. करेक्ट. सो व्हॉट यू विल रिमेंबर 9C638421 हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा. अँड हाऊ टू इम्प्लिमेंट दॅट सिक्वेन्स, सी 9 8 C4 6 2 3 1 असं अल्टरनेट घ्यायचा. सी इफ यू वॉन्ट टू रोटेट युअर मोटर इन 360 डिग्री, व्हॉट सिक्वेन्स यू हॅव टू पुट. आधी 9 घ्यायचा. इफ आय वॉन्ट टू रोटेट इन क्लॉकवाईज, मी तुम्हाला क्लॉकवाईजचं सांगते सिक्वेन्स. क्लॉकवाईज जर द्यायचं असेल तर 9 8 C4 6 2 3 1 हा सिक्वेन्स द्यायचा. सियर 9 8 C4 6 2 6 2 3 1. ओके. हा जो सिक्वेन्स तुम्हाला सांगितलं मी अल्टरनेट, आधी 9 घ्यायचा, मग 8 घ्यायचा, मग C घ्यायचा, मग 4 घ्यायचा, तोच सिक्वेन्स तुम्हाला इथे लिहून दिलेला आहे. ऑल राईट. इफ यू वॉन्ट टू गो, का काय एनीबडी हॅव्हिंग प्रॉब्लेम. ओके. इफ यू वॉन्ट टू गो क्लॉकवाईज, तुम्हाला मोटर तुमची क्लॉकवाईज रोटेट करायची असेल तर यू विल यूज दिस सिक्वेन्स. इफ यू वॉन्ट टू यूज युअर मोटर इन अँटी क्लॉकवाईज, रिव्हर्स सिक्वेन्स वापरायचा. दॅट्स इट. सगळ्यांना समजलंय का हे काय चाललंय. yes ma'am येस. सो स्टेपर मोटर्स आर व्हेरी इझी टू कंट्रोल. यांना कंट्रोल करणं फार सोपं असतं. स्टेपर मोटर हॅज द ॲबिलिटी टू पोझिशन व्हेरी ॲक्युरेटली, म्हणजे याची ॲक्युरेसी इज ऑल्सो व्हेरी हाय. इट इज इझी टू यूज, इझी टू कंट्रोल, किंवा मग तुम्ही म्हणणार आहे की यूज म्हणू शकता. ठीक आहे. सेकंड इज its accuracy is very high. After that, applications, tape drivers, floppy disk driver, printer, electronic watch, x-ray plotter, robotics. There are multiples of applications of this stepper motor. समजले सगळ्यांना. संपलाय चॅप्टर, पण संपलाय आपला सेकंड नंबरचा. Is there any doubt in chapter number 1 and 2? Because tomorrow onwards we are going to start the third chapter. Total we have 4 chapters. अजून 2 चॅप्टर बाकी आहेत आपले. Is there anybody who is having any doubt? मला आता विचारून घ्या, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. मॅडम हा टेबल परत सांगा ना, नेटवर्क गेलं ऐकू येत नव्हतं मला. हे का शेवटचा हा हा टेबल कसा हा, फिल हा. करणार आहे तुम्ही. सी
यू हॅव 2 फेज ऑन हा एक सिक्वेन्स आणि 1 फेज ऑनचा दुसरा सिक्वेन्स आहे बरोबर. 9C63 फर्स्ट सिक्वेन्स, 8421 सेकंड सिक्वेन्स. तुम्हाला जर टोटल 360 डिग्री मध्ये तुमची मोटर फिरवायची असेल तर तुम्ही काय करणार, 9 अल्टरनेट घ्यायचा, इकडचा 9 घ्यायचा, मग 8 घ्यायचा, मग C घ्यायचा, मग 4 6 4 2 3 1. कळालं काय केलं, अल्टरनेट घेतले. सगळ्यात आधी 2 फेजचा एक नंबर घेतला, मग 1 फेजचा, 2 फेज 1 फेज 2 फेज 1 फेज 2 फेज 1 फेज, आणि तेच इथे लिहून काढलंय सगळं खाली. ओके, इथे असणार 9 तुमचा Okay. आधी. इथे काय घेतलं, 9 नंतर 8 येणार आहे का 9 नंतर 8, हा तुमचा 9 आहे, त्याच्यानंतर इथे 8 आहे बरोबर. 8 + 1 9 आणि हा 8. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय असणार, वी हॅव C आणि 4. C म्हणजे किती, 12. 8 + 4 12. त्याच्यानंतर वी हॅव 4 आहे का, 4 ओनली 4. करेक्ट. सो असे अल्टरनेट व्हॅल्यूज फिल केलेल्या आहेत टेबलमध्ये. समजलं. समजलं मॅम. ओके, अजून काही डाऊट कोणाला. असतील तर हो म्हणा, नसतील तर नाही म्हणा. No, ma'am.